जयेत्याश्रितसन्त्रास ध्वान्तविद्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या பரமவ்யோமபாஸ்கரஹ. நம சபாயை. இன்றைய தினம் ஸ்ரீ ராமோதந்தத்தினுடைய ஸ்லோக நம்பர் 89 and 90 இந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்களை நாம தெரிஞ்சுக்க போறோம். இந்த ரெண்டு ஸ்லோகமானது நான்காவது பகுதியாக இருக்கக்கூடிய கிஷ்கிந்தா காண்டகான்னு சொல்லக்கூடிய அதுல இருந்து எடுக்கப்பட்ட ரெண்டு ஸ்லோகங்கள். இன்றைய தினம் ஏன் ரெண்டு ஸ்லோகம்னாக்கா, இதற்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த ஆரண்ய காண்டகான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியினுடைய சாராம்சம் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துட்டு, அதன் பிறகு இந்த தொடர் வரிசையில் 89 and 90 சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகங்களை பார்க்க இருக்கும். கிஷ்கிந்தா காண்டம் எடுத்துட்டோம்னாக்கா முதல் ரெண்டு ஸ்லோகங்கள் அதனுடைய தாத்பரியம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். இதற்கு முன்னாடி இப்ப நம்ம கடைசியா அந்த ஆரண்ய காண்டம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியை முடிச்சிருந்தோம் இல்லையா? அதுல இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்களுடைய சாராம்சம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு அதன் பிறகு இந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்களை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஐடியாவில் இருக்கும். பாருங்க, ஆரண்ய காண்டகா சங்கேபா. சங்கேபா என்ன? சுருக்கம்னு அர்த்தம். விராதா நாம ராட்சசா வனே விரஜதா ராம லக்ஷ்மணௌ ச சீதா ச அதவான் ததா ராமः விராதான் அவதீத் பశ్చాத் ராமः சரபங்காஸ்ரமம் கதவான் தத்ர சஹ முனிம் நமஸ்கிருதவான். சஹ ராம பவதः தர்ஷனேன அகம் பாக்யம் பிராப்தவான். பவான் அத்ரதः சுதீக்ஷ்ணமுனே ஆசிரமம் கச்ச. சஹ முனிः துப்யம் மார்க்கம் தர்ஷயதி இத்யுக்த்வா ஹோமாக்னௌ ஸ்வஸ்ய ஷரீரம் த்யக்தவான். அதः அநேக ऋषयः ஆகத்ய ராட்சசானாம் பீடனம் அவதன். अतः रामः राक्षसान् वधं करिष्यामि इति प्रतिज्ञां दत्तवान्. तस्मात् रामः सुदीक्ष्णस्य आश्रमं गत्वा तं नमस्कृतवान्. एवं अनेकमुनिं नमस्कृत्य रघुत्तमः अगस्त्यस्य आश्रमं प्राप्य तं ननाम. अतः कुम्भसम्भवः यारे अगस्त्यः रामाय वैष्णवं चापम ऐन्द्रं तूणीयुगं तथा ब्राह्मं अस्त्रं च खड्गं च प्रददौ. पश्चात् काकुत्सः रामः गच्छन् जटायुषं समागम्य वैदेह्याः पालनाय एनं पितृवल्लभं श्रद्धे. ततः रामः पञ्चवटीं प्राप्तवान्. तत्र लक्ष्मणः पर्णशालां निर्माणं कृतवान्. तत्र रामः सीतया सहितः सुखम् अद्युवास. वने एकदा रामम् अभ्येत्य शूर्पणखा अभिका वव्रे, परन्तु रामः निराकरोत्. अतः सा लक्ष्मणं च वव्रे, सः अपि निराकरोत्. ततः कामार्ता शूर्पणखा कामसन्निभं रामम् एव वव्रे. पुनः च धिक्कृता तेन रुषा शूर्पणखा सीताम् अभ्यद्रवत्. तदा रोषात् लक्ष्मणः तस्याः श्रवणनासिकां छिन्नवान्. पश्चात् सा तु जनस्थानं गत्वा तस्याः सहोदराय कराय एतत् न्यवेदयत्. पश्चात् तत् आकर्ण्य करः क्रुद्धः अभवत्. अतः सः दूषणत्रिशिरो मुख्यैः यातुदानैः समन्वितः राघवम् हन्तुम् आययौ. अतः लघुविक्रमः रघुनन्दनः श्रीरामः तक्षणं लक्ष्मणे सीतां निधाय दूषणं त्रिशिरं करं च संख्ये जगान. रामः करं दूषणं च अतवान्. सः शोकसमन्विता शूर्पणखा लङ्कां गतवती. तत्र रावणाय वृत्तान्तं सर्वम् आदितः न्यवेदयत्. तत् श्रुत्वा तदा रावणः सीतां हर्तुं चिन्तितवान्. अतः सः मारीचस्य आश्रमं प्राप्य साहाय्ये तम् अचोदयत्. सीतां हर्तुं रावणः मारीचस्य साहाय्यम् अचोदयत्. पश्चात् मारीचः अपि स्वर्णमृगः भूत्वा सीतायाः प्रमुखे अचरत्.
सीता तं मृगम् आहर्तुं भर्तारं श्रीरामं समयाचत। अतः रामः लक्ष्मणं सीतां रक्षितुं नियुज्य तूर्णं धावन्तं मृगं वनान्तरे अन्वगच्छत्। रामः च मृगं विव्याध। सः मारीचः निजं रूपम् आस्थितः आसीते लक्ष्मणा इति एवम् उच्चैः रुदन् मारीचः प्राणान् समत्यजत्। मारीचस्य वचनं श्रुत्वा वृषं चोदितः लक्ष्मणः देवताः वैदेह्याः तद्राक्षं प्रार्थ्य श्रीरामस्य समीपे प्रययौ। लक्ष्मणः रामस्य समीपे गतवान्। तदनन्तरं रावणः यतिरूपं धृत्वा समासाद्य मुदान्वितः सीतां गृहीत्वा गगनेन प्रययौ। रावणः सीतां गृहीत्वा गतवान्। ततः जटायुः जानकीं नीयमानां तु आलोक्य रावणस्य समीपे गतवान्। तुण्डभक्षणकैः भृशं प्राहरत्। येनं तस्य खड्गेन नाम चन्द्रहासेन जटायुं चित्वा भूतले च पातयित्वा रावणः सीतां गृहीत्वा स्वगृहं प्राविशत्। रावणः सीताम् अशोकवणिका मध्ये संस्थाप्य येनां रक्षितुं च निशाचरीः नियोज। रामः तु मारीचम् अत्वा आगच्छन् अनुचेरितां वार्ताम् आकर्ण्य दुःखार्तः पर्णशालाम् उपागमत्। पश्चात् तत्र वैदेहीम् अदृष्ट्वा वनान्तरे लक्ष्मणेन सह रामः विचिन्वानः चिन्नपक्षं गृध्रराजं ददर्श। चिन्नपक्षेण उक्तं जानकी वार्ताम् आकर्ण्य पश्चात् तं मृतं च दत्त्वा सहानुजः रामः तस्य उदकक्रियां चक्रे। पश्चात् पथि लक्ष्मणः आत्मनः अभिभवं कुर्वीम् अयोमुखी नाम राक्षसीम् आशु कृत्तश्रवणनासिकां चकार। कबन्धः रामलक्ष्मणौ गृहीतवान्। तौ तस्य भुजौ न्यकृन्तताम्। ततः तु कबन्धेन याचितौ तौ तं देहं च देहतुः। पश्चात् सः तु दिव्याकृतिः भूत्वा रामं सीता उपलब्धये ऋष्यमूकस्थं सुग्रीवं याहि इति उक्त्वा दिवं ययौ। अतः रामः प्रीतः शबरी आश्रमम् अभ्ययात्। तया स लक्ष्मणः अभिपूजितः पश्चात् पंपां प्राप। இதுவரைக்கும் இது ஸ்ரீராமோதந்தே ஆரண்யகாண்டः संक्षेपः समाप्तः. இப்போ என்ன பண்றா அப்படின்னாக்கா அந்த ரிஷ்யமூகம் அப்படிங்கிற சுக்ரீவன் இருக்கக்கூடிய இடத்தை அடைவதற்காக அவ வந்துட்டு இருக்கா. மார்க்கத்துல சபரி அப்படிங்கிற அந்த புண்ணியவதியுடைய ஆசிரமமானது வருது. அதை அடைஞ்சு அவளால நன்கு பூஜிக்கப்பட்ட ராமலக்ஷ்மணவ் எங்க அடையிறா? பம்பாம் பிராப. இந்த பம்பாம் சொல்லக்கூடிய நதிக்கரை இருக்கு, அந்த நதியை அடைந்தார்கள். அங்கதான் பக்கத்துல ரிஷ்யமூகம் சொல்லக்கூடிய பர்வதமானது இருந்துருக்கு. அங்க யார் இருக்கா? சுக்ரீவன் மற்றும் 4 பேர் இருக்கா. அந்த அவ யாருனாக்கா அனுமன் உட்பட்ட அவள நாளெல்லாம் இருந்துருக்கா. அவெல்லாம் சுக்ரீவனுடைய மந்திரிகள். அவ 4 பேர் இருக்கா அந்த ரிஷ்யமுகஸ்தம் சொல்லக்கூடிய அந்த பர்வதத்துக்கிட்ட. ஏன்னா அவ வாளியினால வெளியில் அனுப்பப்பட்டவா. யார அப்படின்னாக்கா சுக்ரீவனை வெளியில அனுப்பிச்சிடுறான். அவனோட சேர்ந்து அந்த 4 மந்திரிகளும் வந்துடுறா. அனுமன் நலன் உட்பட்ட 4 மந்திரிகள்லாம் வரா. அவளோட அங்க இருந்துட்டு இருக்கான். அந்த இடத்தை அடைவதற்காக வரா. அப்படி வரக்கூடிய சமயத்துல என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறது மேற்கொண்டு கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல அந்த விஷயமானது தெரிய வருது. அதுல இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் என்னென்ன, அதனுடைய தாத்பரியம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைய தினம் 2 ஸ்லோகத்தை எடுத்துட்டு அதை நம்ம பார்க்க இருக்கோம். இப்படி அந்த இடத்துக்கு வரக்கூடிய தூரத்துல இருந்து சுக்ரீவன் பார்க்கறான். யாரோ 2 பேர் வரா. அவளை பார்த்து பயப்படுறான். யாரு? சுக்ரீவன். அப்ப அனுமன் சொல்றார், சுக்ரீவா நீ ஏன் பயப்படுற? நீ யாரை பார்த்து பயப்படணும்? வாலியை பார்த்து தான் பயப்படணும். மற்றபடி நீ ஏன் எல்லாரையும் பார்த்து பயந்துட்டு இருக்கன்னு அனுமன் கேட்கிறான். இல்ல, அவளை பார்த்தா ரொம்ப பெரிய க்ஷத்ரியால் மாதிரி தெரியுறா. ஆஜானு பாகுவா இருந்துட்டு இருக்கா. யாரு? ராமலக்ஷ்மணா தூரத்தை வரதை பார்த்துட்டு சுக்ரீவன் பயப்படுறான். இல்ல, அவெல்லாம் வேற யாரோ அப்படிங்கிற மாதிரி அனுமன் சொல்றான். இல்ல, ஒருவேளை வாலியால அனுப்பப்பட்டவாளா இருப்பாளோ அப்படிங்கிற பயமானது எனக்கு ஏற்படுறதுன்னு சுக்ரீவன் அனுமனிடத்துல சொல்றான். அந்த மாதிரியான கான்வர்சேஷன் போயிட்டு இருக்கு. தூரத்துல இருந்து பாக்குறான். அப்ப நீ போய் என்ன பண்ணு, அவ யாரு என்னன்றது தெரிஞ்சுட்டு வா
அப்படிங்கிறதாக சுக்ரீவன் அனுப்பிச்சு வைக்கிறான். வேற ஒரு ரூபம் எடுத்துட்டு அனுமன் அவளிடம் வந்து பேச்சு கொடுக்குறான். பேச்சு கொடுக்கும்போது கேட்கிறான், நீங்களாம் யாரு, என்ன காரணத்துக்காக இங்க வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கேட்கும்போது, அப்ப அவ சொல்லக்கூடிய விஷயத்த சொன்ன உடனே அனுமன் தன்னுடைய சுய உருவத்தை எடுத்துட்டு, நான் இந்த மாதிரி வந்து அனுமன், நான் இங்க இருந்துட்டு இருக்கோம், அங்க வந்து சுக்ரீவன் இருக்கான் அப்படிங்கிற விஷயத்துல சொன்ன உடனே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. யாருக்கு? ராமருக்கு. ஆஹா, நம்ம தேடி வந்த அந்த சுக்ரீவனே இங்க இருக்கான்ற விஷயத்த நமக்கு வந்து சொல்றான்னா, இப்பேற்பட்ட தூதன் தான் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ராமர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார். அப்படி சந்தோஷப்பட்டு இந்த மாதிரி சர்வம் விருத்தாந்தம் எல்லாத்தையும் ராமர் அனுமனத்துல சொல்ல, அந்த விஷயத்தை நீங்க வாங்குவாங்க, சுக்ரீவன் இருக்கான், அவங்களுக்கு கண்டிப்பா சகாயம் பண்ணுவான், அவனோட ஒரு நட்பை ஏற்படுத்திக்குங்கோ, நாங்கெல்லாம் வானரங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த ஒருத்தரோட ஒருத்தர் அறிமுகப்படுத்திட்டு தன்னுடைய விற்த்தாந்தங்கள் முழுவதுமாக சொல்லி பரிமாறிக்கிறார். இப்படியாக அந்த இடத்துல என்ன ஏற்பட போறது? ஒரு நட்பானது ஏற்பட போறது. யார் யாருக்குனாக்கா ராமருக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் ஒரு நட்பாக ஏற்பட போறது. அந்த நட்பை என்ன பண்ண போறா அப்படின்னாக்கா, அனுமன் அக்னி சாட்சியாக அக்னியை அந்த இடத்துல ஜுவாலையை உண்டாக்கி அந்த அக்னி முன்பாக என்ன பண்ண போறா, ஒரு நாங்க உனக்கு உதவி பண்ணுவோம், சக்கியமா இருப்போம், நட்போட இருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரதிஜை அதை எடுத்துக்க போறா. அது யார் பண்ணி வைக்க போறா? அனுமன் பண்ணி வைக்க போறார். அப்படிங்க அக்னி சாட்சியாகன்ற மாதிரியான விஷயங்களை தான் இந்த ஸ்லோகங்களை பார்க்க போறோம். அனுமானத சுக்ரீவா நிர்திஷ்டோ ராமலக்ஷ்மணோ பிராபிய ஸ்ருத்வாச்ச விருத்தாந்தம் ஏனதௌ சமயோஜயது. அந்த இருவரை, எந்த இருவரை? ராமலக்ஷ்மணவ் சொல்லக்கூடிய அந்த இருவரை அனுமன் அடைந்து அவளுடைய விஷயங்களெல்லாம் கேட்டுக்கிறான். கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு, கவலைப்படாதீங்கோ, உங்களுக்கு உதவத்துக்காகவே இங்க யார் இருக்கா? சுக்ரீவன் இருக்கான், அவரிடத்துல நீங்க நட்பை ஏற்படுத்தி கொண்டால் உங்களுக்கு நிச்சயமாக சீதையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உதவியா இருக்கும், நாங்க உங்களுக்கு உதவி பண்றோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த ராமபிராணத்துல பிரார்த்திக்கிறான். அதே மாதிரி ராமபிராணம் தன்னுடைய விற்த்தாந்தங்கள் முழுவதுமாக அனுமனிடத்துல சொல்றா. அதை கேட்ட உடனே கொண்டு வந்து நேர சுக்ரீவன் இடத்துல அவ ரெண்டு பேரை இணைச்சு வைக்கிறான். யாரு? அனுமன் சொல்லக்கூடியவர் இல்லையா? அனுமானத சுக்ரீவா நிர்திஷ்டோ ராமலக்ஷ்மணோ பிராபிய ஸ்ருத்வாது தத் விற்த்தாந்தம் தேனதௌ சமயோஜயத்து. அவ ரெண்டு பேரை சேர்த்து வைக்கிறார். யாரு? அனுமன் இல்லையா? அப்படி அவ கூட யார் யார் இருக்கா? நலன், நீலன், தாரன், அனுமன் சொல்லக்கூடிய 4 மந்திரிகள் கூடவே இருக்கா. என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு சமயம் ஏவா வந்து ராஜ்யத்தை விட்டு வெளியில இருக்கா அப்படிங்கிற விற்த்தாந்தத்தை ராமர் கேட்க போகையில அப்போ சொல்றா, என்ன நடக்குதுனாக்கா, ஒரு சமயம் ஒரு ராட்சசன் ஒருத்தன் வரான். அந்த ராட்சசனை அவன் ராட்சசனோட சண்டையிடுறதுக்கு முடியல, ரொம்ப கஷ்டப்படுறா. அப்படி கஷ்டப்பட்டு அந்த ராட்சசனை வந்து இவன் என்ன பண்றானாக்கா, மாயாவின்னு பேர் அந்த ராட்சசனுக்கு. அந்த மாயாவிங்கிற ராட்சசன் ஒரு தடவை கிஷ்கிந்தைக்கு வந்து ரொம்ப தொந்தரவு பண்றான். அவனிடத்துல வாலியானவன் என்ன பண்றான்? யுத்தம் பண்றான். அப்படி யுத்தம் பண்ணும்போது ஒரு குகைக்குள்ள போயிடுறா, சண்டை போட்டுட்டே போயிடுறா. சண்டைக்குள்ளே போட்டு போன உடனே ரொம்ப ரொம்ப அப்போ அதனுடைய அது துவாரத்துல சுக்ரீவனை நியமிச்சுட்டு, இங்கேயே நீ இருக்கணும், எங்கேயும் போகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி வாலி அந்த துவாரத்துல, அந்த குகையினுடைய துவாரத்துல அமர்த்திட்டு உள்ள சண்டைக்கு யுத்தத்துக்கு போறான். அவன் போய் பல மாதங்கள் ஆயிடுத்து. மாத கணக்கா ஆன உடனே வாலி மாத கணக்கா உள்ள போய் சண்டை போட்ட உடனே அங்கிருந்து நிறைய ரத்தங்கள், இந்த மாதிரி ஜலங்கள்லாம் பிரவாகம் வருது. உடனே சுக்ரீவன் என்ன நினைச்சுக்கிறான்? ஓ, வாலி வதமாயிட்டான், இனிமே வாலி வரமாட்டான் அப்படின்றாங்க நினைச்சு என்ன பண்றான்னாக்கா, அந்த துவாரத்தை ஒரு பெரிய கல்லை கொண்டு அடைச்சிடுறான். இனிமே இந்த துவாரத்துல இருந்து யாருமே வெளியில வரக்கூடாது. அது உள்ளதான் வாலி யுத்தத்துக்காக போயிருக்கான், ராட்சசால் வரக்கூடாது, வாலி வதமாயிட்டான் அப்படிங்கிறதாக நினைச்சிட்டு சுக்ரீவன் என்ன பண்றான்? அந்த துவாரத்தை பெரிய கல்லை கொண்டு அடைச்சிட்டு தன்னுடைய நாட்டுக்கு திரும்பிடுறான். வந்து இந்த மாதிரி வாலி வதமாயிட்டான், ஒரு குகைக்குள்ள போயிட்டான், இனிமே வரமாட்டான்னு சொன்ன உடனே என்ன பண்றா எல்லாரும் அப்படின்னாக்கா, சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்றதா ஏற்பாடு ஆயிடுறது. அந்த ரீதியில சுக்ரீவனும் பட்டாபிஷேகத்தை ஏத்துக்கிறான். சில நாட்கள் கழித்து பார்த்தாக்கா, வாலிதான் பலசாலியாச்சே, அந்த குகையினுடைய துவாரத்துல அடைக்கப்பட்ட அந்த கல்லையே தள்ளிட்டு என்ன பண்ணிடுறான்? ராஜ்யத்துக்கு வந்து பாக்குறான். வந்து பார்த்தா ஒரே அவனுக்கு ஆச்சரியம், என்ன இது, நாம என்ன இவனுக்கு சொன்னோம், இவன் என்ன பண்ணிருக்கான்னு சொல்லிட்டு சுக்ரீவனை அந்த நாடை விட்டே கடத்திடுறான். அந்த நாடை விட்டு கடத்தும் பொழுது என்ன ஆகுது? கூடவே இந்த நலன் இல்லையா, நீலன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தாரன், அனுமன் 4 பேரும் ரொம்ப பிரியமான மந்திரிகள். யாருக்கு? சுக்ரீவனுக்கு. அவளும் என்ன பண்ணிடுறா? சுக்ரீவனோட வந்துடுறா. மேலும் சுக்ரீவனுடைய மனைவி ருமைன்னு பேர், அவளை என்ன பண்ணிடுறான்? வாலி தன்னுடனே வச்சுடுறான். இப்படியான விஷயங்கள் நடந்தது.
அப்படிங்கிற எல்லா விற்த்தாந்தத்தையும் ராமரிடத்துல சுக்ரீவன் சொல்றான். உடனே ராமருக்கு ரொம்ப பிரீத்தி ஏற்படுறது. எப்படியாச்சும் நமக்கு இவன் உதவி பண்ணுவான்னா இவனுக்கு நாம உதவி பண்ணணும், பிரதி உபகாரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதாக நிச்சயமா சுக்ரீவா நான் என்ன பண்ணுவேன், வாலிய வதம் பண்ணி அந்த ராஜ்யத்துல ஒன்னு அமர்த்துவேன் அப்படிங்கிறதான ஒரு விஷயத்த ரெண்டு பேரும் சக்கியம் பண்ணிக்கிறான். இப்படியான ஒரு விஷயத்தை அனுமான் அங்க ஏற்படுத்துற. அனுமானத சுக்ரீவா நிர்திஷ்டோ ராமலட்சுமணோ பிராபிய ஸ்ருத்வாது விற்த்தாந்தம் தேனதோ சமயோஜயதே. அவ இருவரை அடைந்து அவருடைய விற்த்தாந்தங்கள் முழுவதையும் அனுமன் கேட்டுக்கொண்டார். பதவிபாக அனுமான் அத சுக்ரீவ நிர்திஷ்ட ராமலட்சுமணோ பிராபிய ஸ்ருத்வா து விற்த்தாந்தம் தேன தௌ சமயோஜயத். இப்போ வாலி பயப்படுறாளே, யாரோ ரெண்டு பேர் வந்திருக்கான்ட்டு யாருன்னு அனுமான் போய் பார்த்துன்னு வந்து அந்த ராமலட்சுமண இடத்துல எல்லா விற்த்தாந்தையும் கேட்டுட்டு அதை சுக்ரீவனிடத்துல சொல்லி ராமருக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் ஒரு நட்பை ஏற்படுவதற்காக இணைத்து வைத்தார் அப்படிங்கிறதான விஷயமானது இந்த முதல் ஸ்லோகத்தில் அமைஞ்சிருக்கு. அன்பையா அத சுக்ரீவ நிர்திஷ்ட அனுமான் ராமலட்சுமணோ பிராபிய து விற்த்தாந்தம் ஸ்ருத்வா தேனதௌ சமயோஜயது இது அன்பையா. அதனுடைய தாத்பரியம் சம்ஸ்கிருதத்துல என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். பாருங்க, தாத்பரியம் அச்ச சுக்ரீவ நிர்திஷ்ட அனுமான் ராமலட்சுமணோ பிராப்தவான் சஹ து விற்த்தாந்தம் ஸ்ருத்வா தேனதௌ சமயோஜயது. அவளுடைய விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நிச்சயமா சீதையை மீட்பதற்காக உங்களுக்கு சுக்ரீவனும் நாங்களும் உதவியா இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சுக்ரீவன் இடத்துல கொண்டு வந்து அவளை இணைச்சு வைக்கிறான் அப்படிங்கிறதாக இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய தாத்பரியம். வியாக்கரணம் சந்திஹி சுக்ரீவ நிர்திஷ்ட பிளஸ் ராமலட்சுமணோ விசர்க உகாரः சமாசः ராமः ச லக்ஷ்மணः ச ராமலக்ஷ்மணோ இதரேதர துவந்த சமாசः சுக்ரீவேண நிர்திஷ்டः சுக்ரீவ நிர்திஷ்டः திருத்தீயா தத்புருஷः பிராப்ய प्र उपसर्ग पूर्वक आप प्लस ल्य प्रत्ययः श्रुत्वा श्रु प्लस त्वा प्रत्ययः समयोजयत् सम इति उपसर्ग पूर्वक अयोजयत् अयोजयत् युजु धातु लङ् लकारः प्रथम पुरुषः एकवचनम् अयोजयत् अयोजयत अयोजयताम् अयोजयेताम् अयोजयन् अयोजयन्त. இப்படியாக அதனுடைய ரூபமானது அமைஞ்சிருக்கு. யுஜு தாத்து, யுஜுனா சேர்த்து வைத்தல், இணைத்து வைத்தல் அப்படிங்கிற தாத்பரியத்துல வருது. சரியா? அடுத்தது அது தொடர்ந்து அதனுடைய அடுத்த ஸ்லோகம் இல்லையா, கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல ரெண்டாவது ஸ்லோகம் என்ன பாருங்க. அத்த கிஷ்கிந்தா காண்டா மூல ஸ்லோகா ததோ ராமஸ்ய விருத்தாந்தம் சுக்ரீவாய நிவேதயத் சஹ சக்கியம் ச காரயாமாஸ ததோ பாவக சந்நிதோ. ததோ ராமஸ்ய விருத்தாந்தம் சுக்ரீவாய நிவேத்ய சஹ சக்கியம் ச காரயாமாஸ தயோ பாவக சந்நிதோ. இப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னாக்கா, பாவக சந்நிதம்னாக்கா அக்னி சாட்சியாக ஒரு ஜுவாலையை உண்டாக்கி அந்த ஜுவாலையின் முன்பாக ராமரும் சுக்ரீவனும் ஒரு நட்பை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். ததஹா ததஹான பிறகு ராமஸ்ய விருத்தாந்தம் சுக்ரீவாய நிவேத்ய சஹ. இப்போ ராமருடைய விருத்தாந்தம் முழுமையாக சுக்ரீவனிடத்துல சொல்லப்படுது. அதே மாதிரி சுக்ரீவனுடைய விருத்தாந்தம் முழுவதுமாக ராமனிடத்துல சொல்லி சக்கியம் காரயாமாச தயோஹோ. தயோஹோ நாம ராம சுக்ரீவயோஹோ, அவர்கள் இருவரிடத்தில் ஒரு நட்பு, சக்கியம்னா நட்பு, ஒரு நட்பை உண்டாக்கி அந்த நட்பின் சாட்சி எப்படி சாட்சியாக வைக்கிறார், அக்னி சாட்சியாக. பாவக சந்நிதௌ, இந்த நட்பானது உருவாக்கப்பட்டது. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மியூச்சுவல் தானே, நான் உனக்கு உதவி பண்றேன், நீ எனக்கு உதவி பண்ணு அப்படிங்கிறபடியான. இங்க பாருங்க, ராமர் நட்புன்றது சாதாரண நட்பு இல்லை, ஒரு வானரங்களுடைய நட்பு ஏற்படுத்துறது அப்படிங்கிறது ஒரு அசாத்தியமான ஒரு விஷயம், சாதாரண விஷயமா இல்லையா? மனிதர்களே நட்பா இருக்கிறது முடியாத காரியமா இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல அவர் என்ன பண்ணிருக்காருனாக்கா, வானரங்களோடலாம் ஒரு நட்பை பாராட்டி அவளையும் சக மனிதர்களாக அவளுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயத்தை காண்பிச்சு கொடுத்திருக்கான்னா, அதனாலதான் ராமர் இன்னைக்கும் ஆதர்ஷ புருஷனாக சொல்லிட்டு இருக்கும். ததோ ராமஸ்ய விருத்தாந்தம் சுக்ரீவாய நிவேத்ய சஹ சக்கியம் ச காரயாமாஸ தயோ பாவக சந்நிதோ. பதவிபாகः ததஹ ராமஸ்ய விருத்தாந்தம் சுக்ரீவாய நிவேத்ய சஹ சக்கியம் ச காரயாமாஸ தயோஹ பாவக சந்நிதௌ இதி பதச்சேதः அथवा பதவிபாகः. அன்வயः ததஹ ததான பிறகு
सः रामस्य वृत्तान्तं सुग्रीवाय निवेद्य सः नाम आञ्जनेयः निवेद्य तयोः पावकसन्निधौ सख्यं च कारयामास அவர்கள் இருவர்களிடத்தில் என்ன பண்ணார் எனக்கா சக்கியம் சக்கியம் காரையாமாச ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு திருடமான ஒரு நட்பை உருவாக்கி அதற்கு எதை சாட்சியாக வைக்கிறார் பாருங்க பாவக சந்நிதௌ அக்னி சாட்சியாக இந்த விஷயமானது நிறைவேற்றப்பட்டது அப்படிங்கிறதாக குறிப்பிடுறார் தன்னுடைய தாற்பயம் என்ன சம்ஸ்கிருத்ல ததா அனுமான் ராமஸ்ய விருத்தாந்தம் சுக்ரீவாய நிவேத்ய தயோஹோ பாவக சந்நிதௌ சக்கியம் ச காரயாமாச செய்து வைத்தார் யாரு அனுமன் வியாக்கரணம் சந்திஹி ததா பிளஸ் ராமஸ்ய விசர்க உகாரः பிரதந்தः நிவேத்ய நீ இது உபசர்க பூர்வக வேத் பிளஸ் லிய பிரத்யயः காரயாமாச கிருதாது நிச்சி பிரத்யயः லிட் லகாரः பிரதம புருஷ ஏகவச்சனம் காரயாமாச அப்படிங்கிறது. இப்படியாக இன்றைய தினத்துல நாம 2 ஸ்லோகங்களை பார்த்திருக்கோம். அதற்கு முன்னாடி ஆரண்ய காண்டத்தினுடைய சாராம்சம் என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் இல்லையா? அதை தொடர்ந்து தொடர் வரிசையில ஸ்லோகம் நம்பர் 89 மற்றும் 90வது ஸ்லோகம் கிஷ்கிந்தா காண்டகான் 4வது பகுதியினுடைய முதல் 2 ஸ்லோகங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறத இன்றைய தினமாக நாம பார்த்து தெரிஞ்சிட்டோம். அனுமானத சுக்ரீவ நிர்திட்டோ ராமலட்சுமணோ பிராப்ய ஸ்ருத்வா ச விருத்தாந்தம் தேன தௌ சமயோஜயத் ததோ ராமஸ்ய விருத்தாந்தம் சுக்ரீவாய் நிவேத்ய சஹ சக்கியம் ச காரயாமாச தயோः பாவக சந்நிதோ அனுமானத சுக்ரீவ நிர்திட்டோ ராமலட்சுமணோ பிராப்ய ஸ்ருத்வா ச விருத்தாந்தம் தேன தௌ சமயோஜயத் ததோ ராமஸ்ய விருத்தாந்தம் சுக்ரீவாய நிவேத்ய சஹ சக்கியம் ச காரயாமாச தயோः பாவக சந்நிதோ. இன்றைய தினம் 2 ஸ்லோகங்களை பார்த்து முடிச்சிருக்கோம். அடுத்த வகுப்புல இருந்து 3 ஸ்லோகங்களை நாம பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைய தினத்திற்கான அவகாசம் ஆயிடுத்து. அடுத்த வகுப்புல அடுத்த 3 ஸ்லோகங்களோட நான் உங்களை பார்க்கலாம். தாசன் ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮಿ. 88வது ஸ்லோகத்துக்கும் அந்த இது அனுப்பணும் நீங்க அன்வய அதெல்லாம் 88வது ஸ்லோகத்தது போன வாரம் போன கிளாஸ் நடத்தினது லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு அந்த 88க்கு அன்வயம் அந்த இது அனுப்பணும் PDF அனுப்பலையா? ஆமா 87 வரைக்கும் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க. அந்த 1 மட்டும் கடைசி இது மட்டும் அனுப்பல. அனுப்புறேன். ஓகே. அடியேன் தன்யஸ்மி. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮಿ.